राम कबीरा एक भये है, कोई न सकै पछानी। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी। राम कबीरा एक भये हैं, कोई न सकै पछानी। सम्मानयोग गुरु की साजी हुई गुरु प्यारी साध संगत जी, सिमर फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा जो पावन बचन है, ये शहीदां दे सरताज जी श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, उन्हां दी मिठी रसना तो गायन किया होया पावन शब्द है, जो कि 613 अंग तो आरंभ होकर 614 अंग ते संपूर्ण हो जाता है। इस शब्द दे अंदर गुरु पातशाह जी गुरु अर्जन देव जी महाराज उस परमात्मा दे अगे अरजोइयां करते ने, बेनतियां करते हुए उहदे जिहड़े गुण ने वाहिगुरु दे वो बयान कर रहे ने कि उहदे कौतक किन्ने आश्चर्य करन वाले ने। वो बहुत सोहना है, रूड़ो गूड़ो, जिहड़ा सारियां दे विच रमिया होया है, बेअंत है, अपहुंच आजो, जिहदे कीते होए गुणां नूं मैं याद नहीं रखदा, उहनूं बहुत छोटा मनदा हाँ, उहदियां दित्तियां होईयां दातां नूं पहाड़ जिड्डा ते उहनूं तीले जिड्डा मनदा हाँ। इस करके सारियां चीज़ां जो आपां करते हाँ, जो साडा मन आ, उहदे बारे गुरु अर्जन देव जी दस रहे आ। दातां देण वाला वो वाहिगुरु परमेश्वर है, पर जदों कदे साध संगत की प्राप्ति हुंदी आ, उदों ही ये गल समझदा इंसान, जदों सुनी तुम्हारी बाणी, जदों बाणी नूं सुनदा, फिर आनंद भया पेकत ही नानक, प्रताप पुरख निर्वाणी, फिर निर्वाण पादी उन्हें प्राप्ति हुंदी है। आओ फिर गुरु अर्जन देव जी की कह रहे हैं, आपां विस्तार दे नाल समझिए जी। सोरठ महला पंजवा, घर दूजा। राग है सोरठ, गुरु साहिब गुरु अर्जन देव जी का शब्द महला पंजवां तो भाव पंजवें गुरु की बाणी है। घर दूजा, दूजे घर दे विच गुरु साहिब जी ये रागियां नूं गाउण लई कह रहे आ, सुर ते ताल मिला के कि इस नूं दूजे घर विच गाउणा ये होर भी सोहना लगेगा। मात गर्भ मह आपन सिमरन दे, तह तुम राखण हारे, पावक सागर अथाह लहर में, तारो तारण हारे। हे वाहिगुरु परमेश्वरे, तेरा बहुत बड़ा गुण है कि माँ दे गर्भ दे विच जदों कोई भी बच्चा पलदा वा, उहदे तक किवें उहनूं अग्नि विच रखण वाला ते भोजन दे के बचाउण वाला
ਆਪ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮੈਂ, ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਜਿਹਦੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਗ ਪੂਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਲਹੂ ਤੇ ਬਿੰਦ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਆਪਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਬਚਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਚ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਆਪਣ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਬਾਲਕ ਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮੈਂ, ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ। ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮੈਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਅੱਗ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮੈਂ, ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਚਾਂ, ਇਤਨੀ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, इतनी मेरे पास शक्ति नहीं, इतनी मेरी समर्था नहीं, इतने मैं जोग नहीं, हजे मैं इत्थों तक नहीं पहुँचा कि मैं खुद तर सकां। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਟਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ, ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਤੇ ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਮਾਧੋ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਸਿਰ ਮੋਰਾ। हे मेरे माधो जी, वाहिगुरु जी, मेरे सिर दे रखवाले तुसी ही हो। भाव कि मेरे सिर दे उपर हथ रख के बचाउण वाले माधो तू ठाकुर सिर मोरा, तुसी ही हो। जिन्हों वाहिगुरु ने बचाउणा होवे, उन्होंने लखां बाहां भी होण तां भी उन्होंने इकट्ठियां होके मार नहीं सकदी। जाम गुरु होए वल, लख बाहें क्या किजे। लखां बाहां लखां हथ मिल के भी वो बंदे का कुछ बिगाड़ नहीं सकणगे, जिसनूं तू बचाउणा होवे। जिसदा साहिब डाढा होए, तिसनूं मार न सके कोई। ईहां ऊहां तुहारो धोरा। इत्थे भी ईहां दा मतलब इत्थे, ऊहां दा मतलब अगे। दरगाह दे विच तुहारो धोरा, मैनू तुहाडा ही आसरा है। वाहिगुरु वाहिगुरु जी, मैनू एक तुहाडी ही अगे मैं बेनती करदा कि ये कारज तुसीं ही करन हारे हो, ये कोई होर नहीं कर सकदा। जिस तरह दुनिया दे विच एक काम नूं करन वाले बहुत हुंदे आ, बहुत तरह के सुनियार ने, सोने के गहने घड़न वाला कोई एक नहीं है। बहुत तरह के राज मिस्त्री ने, घरां नूं बनाउण वाला एक नहीं है। बहुत तरह के आर्कीटैक्ट ने, जिहड़े कि मकान जिहड़े ने इन्हां दे नक्शे बनाउंदे ने, एक नहीं है। बहुत तरह के माली ने जिहड़े बागबानियां बना सकदे, एक नहीं हैगा। इदां ही बिल्कुल गुरसिख प्यारिओ, पर वो परमात्मा जिहड़ा है वो केवल ते केवल बचाउण वाला उही आ। ईहां ऊहां तुहारो तोरा, वो आम लोगों के वांग नहीं। कीते को मेरे समाने, करण हार तृण जाने।
ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਹਨ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀ, ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਜਿੱਡੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਰਨ ਹਾਰ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਣੈ, ਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਵ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੀਲੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਇਵੇਂ ਪੰਕਤੀ ਵੱਧ ਸਮਝੋਗੇ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਜਾਣੈ ਨਾਹੀ ਮਰਨ ਵਿਚਾਰਾ। ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਘਰ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਆ, ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਆ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਜਿੱਡੇ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੀਲੇ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ। ਕਰਨ ਹਾਰ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਣੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੋਟਾ ਬਾਣਾ। ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੰਨੀ ਫਿਰਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਗਿਣੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਸਮਾਨੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਨਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੰਨਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਸਮਾਨੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਬੰਦਿਆ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀਆਂ। ਕਰਨ ਹਾਰ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਣੈ, ਕਰਨ ਹਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਤ੍ਰਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਤੀਲਾ, ਤੀਲੇ ਜਿੱਡਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ, ਛੋਟਾ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਮੰਗਨ ਕੋ ਸਗਲੀ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਸਭ ਮੰਗਤੇ, ਇੱਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ ਪਰ ਤੈਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦਾਤ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਮੰਗਨ ਕੋ ਸਗਲੀ, ਦਾਨ ਦੇਹ ਪ੍ਰਭ ਭਾਨੈ। ਖਿਨ ਮਹਿ ਅਵਰ ਖਿਨੈ ਮਹਿ ਅਵਰਾ, ਅਚਰਜ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੇ। ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਖਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ, ਸਕਿੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਤੋੜ ਦੋ, ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ। ਇਤਨੇ ਪਲ 'ਚ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਵੇਂ, ਇਤਨੇ ਪਲ 'ਚ ਚਾਹਵੇਂ ਤੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਵੇਂ। ਅਚਰਜ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਕੌਤਕ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰੂੜੋ ਗੂੜੋ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੋ, ਉੱਚੋ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ। ਰੂੜੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੂੜੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਹਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ। ਗੰਭੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ। ਉੱਚੋ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ, ਅਗਮ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ, ਰੂੜੋ ਗੂੜੋ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੋ, ਉੱਚੋ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੀਲੇ ਜਿੱਡਾ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਨਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੀਲੇ ਜੈਸਾ ਸਮਝਿਆ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਬਤ ਜਿੱਡਾ ਸਮਝੇਗਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝੇਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੀਲੇ ਜਿੰਨਾ ਦੱਸਣਾ। ਤੀਲਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਰੱਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਆ? ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਮੇ ਮਿਲਾਇਓ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੋ ਸੁਣੀ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਪੇਖਤ ਹੀ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁਰਖ ਨਿਰਵਾਣੀ। ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁਰਖ ਨਿਰਵਾਣੀ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਿਰਵਾਣ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸਿਧਾਰਥ ਸੀਗਾ, ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ, ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਜੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਾਂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹੋ, ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਸਮ ਕਰ ਮਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰੋਗੇ। ਸਿਧਾਰਥ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਰਾਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੇਖਿਆ, ਝੋਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਟੀ ਫੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਬਚਪਨ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਤ ਆਵੇਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਮੇ ਮਿਲਾਇਓ, ਤੋ ਸੁਣੀ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਣੀ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਪੇਖਤ ਹੀ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁਰਖ ਨਿਰਵਾਣੀ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਐਸੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਕਦੇ ਚੁੱਕੀਏ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਉਹ 1398 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਬ ਹਮ ਆਏ ਜਗਤ में, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਵੇ ਰਤਨ ਗਵਾਏ ਕੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਅਨੇਰ ਗੁਬਾਰਾ। ਉਹ ਰੋਵੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਗਾਵੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਮਝ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੂਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿੱਧਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਸੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਰੋਏ ਕਿ ਕਬੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ 1398 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨੀਰੂ ਜੀ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨੀਮਾ ਜੀ। ਜਾਤ ਜੁਲਾਹਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਜਲਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਜਾਤ ਜਲਾਹਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਹਿਰਦੇ ਬਸੇ ਗੋਪਾਲ। ਕਬੀਰ ਰਮਈਆ ਕੰਠ ਮਿਲ ਚੁਕੇ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲੋਈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। 2 ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਨਿਆਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਲਾ ਜੀ,
ਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਕਮਾਲੀ ਜੀ। 2 ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ 2 ਨਿਆਣੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਬੱਚੀ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਦੇ, ਕੱਪੜਾ ਬੁਣ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ ਤੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਈ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਕਈ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆ। ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਬੀਜਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਜਾਂ ਸਤਨਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਗਾਥਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਦਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਸੀ, ਫੇਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਰਾਬੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਮੇ ਮਿਲਾਇਓ ਤੋ ਸੁਣੀ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਸਾਖੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਪਰ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਨਦੀ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਉਹ ਅੜਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਜਿਤ ਲਾਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਸ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਉੱਠੋ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੇਡਾ ਵੱਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਉੱਠੋ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਏ, ਬੰਦਾ ਜਦੇ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚੱਲੀਏ ਘੁੰਮਣ, ਉਹ ਜਦੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਿਹਾ, 550 ਸਾਲ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਕਰ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੀ ਲੂਗਾ, ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੂਆ ਵੀ ਖੇਡ ਲੂਗਾ, ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਗੱਲ 'ਚ ਵਜਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੰਠੇ ਮਾਲਾ ਜਿਹਵਾ ਰਾਮ, ਸਹੰਸ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕਰੋ ਸਲਾਮ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੋਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ। ਕਬੀਰ ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂਟ ਲੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਪਈ ਆ, ਤੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਪਾਛੈ ਪਛਤਾਹੋਗੇ
ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਹੇਂਗੇ ਛੂਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਛਤਾਏਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਿਆ ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਗਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਕਦੇ ਵੀ ਗਰਬ ਨਾ ਕਰ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਹੀ ਦੇਖ ਸੁਰੰਗ, ਆਪਦੀ ਦੇਹ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ ਕਾਲ ਤਜ ਜਾਹੋਂਗੇ, ਜਿਉਂ ਕਾਂਚਰੀ ਭੁਜੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਕੁੰਝ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਉਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਆਪਦੀ ਕੁੰਝ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਦ ਕਿਤੇ, ਸਰੀਰ ਕਿਤੇ, ਕੁੰਝ ਕਿਤੇ, ਸੱਪ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਪਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁੰਝ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਨ ਤੇ ਤੋਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯੋਧਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਨੇ ਨਾ, ਸੰਤ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਟੀ ਕੇ ਹਮ ਪੁੱਤਰੇ ਕਬੀਰ, ਮਾਨਸ ਰਾਖਿਓ ਨਾਉ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਤਲੇ ਆ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਗੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਆ, ਪਰ ਹੈਗੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ। ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਚ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਮੱਲਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਬੀਜਕ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਦਰਜ ਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਹਿਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਗੰਗ ਨਹਾਏ ਜੋ ਨਰ ਤਰ ਹੈ, ਮੇਂਢਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੇ ਗੰਗਾ ਮੇ ਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਤਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਂਢਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰ ਹੈ, ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਖ ਵਜਾਏ ਜੋ ਨਰ ਤਰ ਹੈ, ਗਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੇ ਸੰਖ ਜੈਸੇ ਸੁਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਇੱਦਾਂ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੌਲਵੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕੋਈ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਢੰਗ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਉੱਚੀ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਖ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਰਦੇ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਗਧੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੇ ਸੰਖ ਜੈਸੇ ਸੁਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਧਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਆ ਗਧਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਵਡਾਏ ਜੋ ਨਰ ਤਰ ਹੈ, ਮੋਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਪਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਬੰਦਾ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਕਈ ਜਟਾਧਾਰੀ ਸਾਧ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਟਾਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ, ਬੋੜ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੁੱਧ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਟਾਧਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਕੱਲੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਤਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮੋਰ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਪਰ ਹੈ। ਮੋਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਪਰ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਵਹੀ ਨਰ ਤਰ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਮੇਂ ਹਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਬੀਜਕ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਸੁਬਾਹ ਬਣੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
ਉਹ ਪਖੰਡ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿਓ ਥੱਲੇ, ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਮਰਵਾਓ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਹਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅੱਜ। ਇਹ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕੁੰਚਰ ਪੋਟ ਲੈ ਲੈ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਕੁੰਡੇ ਮਾਰਨ, ਉਹ ਨਕੀਲਾ ਕੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਵਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਵੀ, ਕੁਚਲਦੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ, ਮਾਰਦੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਰਾਮ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਮੇ ਮਿਲਾਇਓ ਤੋ ਸੁਣੀ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਵੇਖਤ ਹੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁਰਖ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਐਸੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰਨ। ਐਸੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਰੱਖ ਕੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸ਼ਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਰਥ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਅਗਲੇ ਅਰਥ, ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ ਫਿਰ ਅਰਥ, ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ। 60 ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਲਿਆਓ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ, ਰਸ ਆਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਚਿਤਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਐਨ, ਆਪਾਂ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।